पूरी पै सकती है जे पहला भाई सारा बर्तन साफ किया हो। इस तरह दूजी दवैत नूं जिन्हां ने हिरदे दे विचों दूर कर दिता, वो भाई वाहिगुरू दे दर ते पास हो गए, उन्हां दी पूरी पै गई है। पर पैंदी तां ही है जे उन्होंने मनमत अते दुरमत नूं हिरदे विचों दूर कर लिया है। साहिब सेती हुक्म ना चलै। इस करके भाई साहिब जो मालक वाहिगुरू है, उस उत्ते किसी का हुक्म नहीं चलता है। मनुख का हुक्म इत्थे दो चौ बंदियां ते चल जाएगा, किसी का जिले विच हुक्म चलदा, किसी का सूबे विच, किसी का देश विच, किसी का सारी दुनिया के उत्ते भी। पर इको एक वाहिगुरू परमेश्वर है जिस दे उत्ते किसी का हुक्म नहीं चलता है। कही बने अरदास। उहदे दर ते तां भाई अरदास बेनती ही करनी बनती है। जेड़ा अरदास कहेगा, अरदास करेगा, बेनती करेगा, उसे दी उहदे दर ते बण आवेगी, उहदी ओ बेनती प्रवान हुंदी है। उस दी ओ जिहड़ा बेनती अरदास करन वाला है, उसे दी वाहिगुरू नाल बण आउंदी है। कूड़ कमाणे कूड़ो होवे। जिन्हां ने भाई झूठ दी कमाई कीती है, झूठे ही झूठे पुरुष जिहड़े है, वो झूठे पुरुषां दे तौर ते जाने जांदे है। इसे तरह कूड़ कमाणे कूड़ो होवे। कूड़ दा अर्थ झूठ है, झूठ दा अर्थ नासवंत है। और सतगुरु जी ने तो बड़ा सुंदर फरमान किया गुरबाणी विच, कूड़ बोल मुरदार खाए, अवरी नो समझावन जाए, मुठा आप मुहाए साथै, नानक ऐसा आगू जापै। कुफर गो कुफराणे पया दज सी। कुफर का अर्थ है झूठ बोलना। और कहते झूठ बोलन वाले नूं की प्राप्त हुंदा? झूठ का घर की है? झूठ का घर है नरक। इस करके जिन्हें भाई झूठ की कमाई की है सारी जिंदगी, उन्होंने झूठो कूड़ो होवे, उन्होंने नरकां दे विच वासा होएगा, उन्होंने नरकां दे विच पैना पवेगा। इस करके कहते जिहड़ी कूड़ दी झूठ की कमाई है ना, उहदे विच कदे वास्ते भी बरकत नहीं। कूड़ की कमाई, झूठ की कमाई साध संगत जी सदा नहीं रहन वाली। कूड़ की कमाई 2-4 दिनों बाद फिर उड़ जाती है। आपां कह दिंने आ कि साडे काम विच, कारोबार विच, धन दौलत विच, पदार्थां विच बरकत नहीं पैंदी। नेक ते धर्म की कमाई विच सदा ही बरकत हुंदी है। झूठ की, फरेब की, झूठ का अर्थ फरेब है, छल है, धोखा है, इस तरह की कमाई विच कदे बरकत नहीं होया करती। जिवें आई उवें चली जाती है। इस करके महाराज साहब जी ने कहते भाई जेड़ा झूठ की, कूड़ झूठ की कमाई करदा, वो झूठा पुरुष ही दुनिया विच लोक प्रलोक दे विच जाणिया जांदा। और झूठे मनुख दे उत्ते कोई भी विश्वास नहीं करदा। सियाणे पुरुषां दा मत है, कहंदे झूठा मनुख भावें 100 वेरी फरेब करके अपना विश्वास बनाउण दा यतन करे, पर एक ना एक दिन उहदा झूठ जदों जाहिर हो जाता ना, उगर गया जैसे खोटा ढबूआ नदर सराफा आया, फिर उहदा मुड़ के विश्वास नहीं बनता किसी दे उत्ते, कोई भी उत्ते विश्वास नहीं करता। इस करके वो झूठा ही जानिया जाता है। नानक सिफत विगास। भाई जिन्हां ने कूड़ पापां दी कमाई कीती है, वो पापी वजों जाने जाते हैं। उन्होंने पापां नूं जीवन दे विच कमाया। पाप कमावदियां तेरा कोई ना बेली राम। महाराज कहंदे पाप कमाउण वालिया तेरा कोई बेली नहीं, वाहिगुरू दी दरगाह विच तेरा साथी बन के कोई सहायता नहीं करेगा। और नानक सिफत विगास, जिन्हां ने सच्चे वाहिगुरू दी, सच दी, नाम दी, सच्चाई दी कमाई कीती है, उस वाहिगुरू दी हमेशा सिफत सलाह कीती है, उहदा जस कीता है, उन्हां दे हिरदे विच सदा ही विगास, सदा ही खेड़ा होएगा। उन्हां दा हिरदा ऐन हिरदा कौल खिड़िया रहिंदा। झूठे मनुख दा अंदर भी काला
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਵੀ ਕਾਲਾ। ਤੇ ਸਚਾਈ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਝੂਠ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲੀਨਤਾ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਬੋਲੀਐ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਐ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਝੂਠ ਤੋਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਚਾਈ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਮਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਔਗਣ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਕਦੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਚਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਔਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੂੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਉਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਬਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਲਿਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਭਾਈ ਮਨ ਦੀ ਦੋਸਤੀ, ਝੂਠ ਦੀ ਦੋਸਤੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਰਾਸ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪੂੰਜੀ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਨਿਭੇਗਾ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ। ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਆਣੇ ਬਾਲਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੋਸਤੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਡਾਰੂ ਸਿਉ ਨੇਹੋ। ਵਡਾਰੂ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ। ਵਡਾਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਵਡਾਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਵਡਾਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ। ਭਾਵ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵੇਲਾ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਭੈੜੀ ਵਾਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਆ ਜਠੇਰੇ, ਸਾਡੇ ਆ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ? ਜੇਠ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਭੈਰੋਂ ਭੂਤ ਸੀਤਲਾ ਧਾਵੈ, ਖਰ ਬਾਹਨ ਉਹ ਛਾਰ ਉਡਾਵੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਜਠੇਰੇ, ਮੜੀਆਂ, ਕਬਰਾਂ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾਉਣੀ। ਵਡਾਰੂ ਰਾਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਉਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਉਣੀ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ। ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਪਾ ਦਿਓ, ਤਿਸ ਦਾ ਥਾਓ ਨਾ ਥੇਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਲੀਕ ਕੱਢ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ
ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਥਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਥੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਐਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸਿਉ ਨੇਹੋ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉ ਤਿਸਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥੇ ਹੋ। ਨਾ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲੋਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਟਿਕਾਣਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਜਿਉ ਕਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਮ ਕੀ ਤਲਬ ਨਾ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਨਹੀਂ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਤੀ ਟੁੱਟਦੀ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਵਨੀ, ਇਤ ਦੋਸਤੀ ਚੱਲਣ ਵਿਕਾਰ। ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਚਾਈ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਸ ਸ਼ਬਦ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਰਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਚਾਈ ਸਦਾ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਹੋਏ ਇਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ। ਆਣਾ ਬਾਲਕ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਦਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਡਿਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਨ ਨਾ ਸਕੈ ਰਾਸ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਸ ਸਚਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ, ਜੇ ਕਦ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਦਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਦਵੇ, ਦੂਜੀ ਭੀ ਵੇ ਰਾਸ। ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਵਾਰਤਾ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ। ਆਣਾ ਮਨ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਆਣਾ ਬਾਲਕ ਮਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ, ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੀਏ, ਮਨ ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੇਕ, ਮਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਸੀ। ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲੱਗਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਮਨ ਸੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਣ ਨਾ ਸਕੈ ਰਾਸ। ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁਰਨਾ ਮਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਵੇ। ਮਨ ਖੁਟਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ ਤੂੰ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ, ਖਰ ਕਾ ਪੈਖਰ ਤਉ ਛੁਟੇ ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਾਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾਂ ਸੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਦ ਚੰਗਾ ਫੁਰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੈ, ਅਭਿਆਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਮਨ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚੰਗਾ ਫੁਰਨਾ ਉਠਾ ਦੇਵੇ, ਉਸੇ ਪਾਲੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੁਰਨਾ ਉਠਾ ਦਿੰਦਾ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਰਸੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਲੂੰਗੜੇ ਨੂੰ ਗਢਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਡਲੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ,
ਜਦੋਂ ਡਲੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਲੂੰਗੜਾ ਗਿੱਝ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਦੀਵਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਖਾਲੀ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਝ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ ਕਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬੱਤੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਗਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਐਨ ਬਲੂੰਗੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਝ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਲੂੰਗੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਬਲੂੰਗੜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਤਾ ਤੇਲ ਬੱਤੀ ਪਾ ਕੇ, ਔਰ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲੂੰਗੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਐਨ ਦੀਵਾ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਗਾਇਆ। ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਬੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਮੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੂਹਾ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਚੂਹਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਦੀਵਾ ਜਗ ਰਿਹਾ, ਪੰਡਿਤ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਚੂਹਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਨਾ ਬਲੂੰਗੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਬਲੂੰਗੜੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਦੀਵਾ ਦੂਵਾ ਸਾਰਾ ਪੋਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਪੱਤਰੇ ਸਾਰੇ ਭਿੱਜ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੂਹਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਮੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਏ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਦੋਂ ਮਨਮਤ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਾਂਦ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ, ਚਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਮਨ ਲੋਚੇ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹੋ ਮਨ ਹੋੜੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ ਧਰ ਪਈਏ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜੀਐ, ਬਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਐ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਬਾਹੇ ਨਾ ਛੋੜੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਲੋਚਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਠੇ ਪੈਰ, ਪਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਮਨ ਪਿਆ